اپڈیٹ کریں آپ کو کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت بڑھا دیا۔ کاغذات نامزدگی اب 24 دسمبر تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 روز کی توسیع کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ثانی شدہ شیڈول جاری کر دیا۔ اب کاغذات نامزدگی 24 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ تاریخ میں توسیع کرنے کا مطالبہ JUI نون لیگ BAP نے کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری انتخابی پروگرام کی باقی سرگرمیاں شیڈول کے مطابق ہوں گی۔ پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کاغذات نامزدگی کے حوالے سے۔ کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے اور وقت بڑھا دیا گیا ہے۔ 24 کاغذات نامزدگی اب 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی جرمانے کا وقت بڑھا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت بڑھا دیا ہے۔ کاغذات نامزدگی اب 24 دسمبر تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ میں 2 روز کی توسیع کر دی۔ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی شدہ شیڈول جاری کر دیا ہے۔ اب کاغذات نامزدگی 24 دسمبر تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ تاریخ میں توسیع کرنے کا مطالبہ JUI نون لیگ BAP نے کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری انتخابی پروگرام کی باقی سرگرمیاں شیڈول کے مطابق ہوں گی، جبکہ پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ میں 2 روز کی توسیع کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی شدہ شیڈول جاری کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے NH56 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ حنیف عباسی نے کمیشن آفس راولپنڈی میں واقع ریٹرننگ آفیسر میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ چودھری تنویر، ضیاء اللہ شاہ، سردار نسیم اور دیگر رہنما بھی حنیف عباسی کے ہمراہ تھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے NH56 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ حنیف عباسی نے کمشنر آفس راولپنڈی میں واقع ریٹرننگ آفس میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ چودھری تنویر، ضیاء اللہ شاہ، سردار نسیم اور دیگر رہنما بھی حنیف عباسی کے ہمراہ تھے۔ حنیف عباسی نے NH56 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ حنیف عباسی نے کمشنر آفس میں واقع RO آفس میں کاغذات جمع کروائے۔ چودھری تنویر، ضیاء اللہ، سردار نسیم سمیت دیگر رہنما بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ملتان میں بھی الیکشن کے حوالے سے سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر اہم شخصیات آج اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ اب تک نعمان بھٹا سے۔ جی نعمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، عام انتخابات 2024 کی مناسبت سے ملتان میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آج تیسرا روز ہے اور اس حوالے سے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کئی اہم رہنما ملتان میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ ان میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، ان کے صاحبزادے علی قادر گیلانی، علی موسیٰ گیلانی اور اس کے علاوہ علی حیدر گیلانی بھی آج کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ اسی طرح دیگر اہم رہنما سابق ممبر قومی اسمبلی ملک احمد حسن ڈھیر سمیت متعدد رہنما آج کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی جو تاریخ ہے اس میں اضافے کے بعد آج بڑی تعداد میں امیدواروں کی جانب سے آج بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا رہے ہیں اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ 24 دسمبر سے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی جو کہ 30 دسمبر تک جاری رہے گی۔ اس کے بعد فائنل لسٹیں عویدہ کی جائیں گی۔ انتخابی عمل جاری ہے۔ امیدوار اپنے قافلوں کی صورت میں، ریلیوں کی صورت میں ریٹرننگ افسران کے دفاتر پہنچ رہے ہیں اور اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں۔ جی عام انتخابات کے لیے اسلام آباد میں بھی کاغذات نامزدگی فارم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے ثاقب سعید۔ کاغذات نامزدگی حاصل کرنے اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے دن NH46 میں 6، NH47 میں 9 جبکہ NH48 میں 11 نامزدگی فارمز جمع کروائے گئے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے تمام ROs کے دفاتر سے جاری ہونے والے کاغذات نامزدگی کی مانیٹرنگ کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک NH46 کے 132 فارمز، NH47 کے 153 فارمز جبکہ NH48 کے 120 فارمز جاری کیے گئے۔ جماعت اسلامی کی میاں اسلم، کاشف چودھری اور ملک عبدالعزیز نے کاغذات
कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मुस्लिम लीग नून के अदनान कयानी ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। राजा खुर्रम नवाज, जीशान शाह, सैयद जफर अली शाह, शोएब शाहीन समेत 320 उम्मीदवारों ने अब तक कागजात नामजदगी हासिल किए। कैमरामैन काजी कमाल के साथ साकिब सईद, इस्लामाबाद। अब तक आम इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी, सियासी जमातों के उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए सरगर्म हो गए। मरियम नवाज, लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा समेत 150 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। यास्मीन राशिद और उस्मा कारदार समेत दीगर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सप्तान अली। लाहौर से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI और इस्तेकाम पाकिस्तान के मुमकिना उम्मीदवारों की जानिब से दूसरे रोज भी कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला जारी रहा। नून लीग की तहमीना दौलताना, सबा सादिक और उस्मा कारदार ने मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाए। साबिक सूबाई वजीर अब्दुल गफूर, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच और IPP के मुराद रास ने अपने अपने हलकों से कागजात नामजदगी हासिल की है, जबकि लीगी रहनुमा महर इश्तियाक, मिर्जा जावेद और IPP के शोएब सदीकी समेत दीगर ने कागजात नामजदगी जमा करवाया। जबकि जनरल नशिस्तों पर कागजात जमा करवाने के लिए बहुत कम उम्मीदवार रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर पहुंचे। दो रोज में लाहौर से कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 23 हलकों के मजमूई तौर पर 400 से ज्यादा कागजात नामजदगी हासिल किए जा चुके हैं। कैमरामैन अदनान हाशमी के साथ सप्तान अली, लाहौर। अब तक मुल्तान में आम इंतखाबात के हवाले से कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों के लिए दर्जनों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। देखिए नवान भुट्टा की रिपोर्ट। आम इंतखाबात के हवाले से मुल्तान में दूसरे रोज भी उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी रहा। उम्मीदवार अपने हामियों के हमरा रैलियों की सूरत में कागजात जमा करवाने रिटर्निंग अफसरान के दफातर पहुंचे। NA 149 से मैंने कागजात जमा कराए हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं ना मुखालफों से घबराता हूँ, मैं बल्कि उन्हें ये कह देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो करना था वो कर लिया। अब इन शेरों की बारी है, ये शेर तुम्हें दिखाएंगे कि इसको किस तरीके से इलेक्शन को लड़ा जाता है। कागजात जमा करवाने वाले उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह इस दफा मैं समझता हूँ कि कुरैशी फैमिली से फाइनल भी है हमारा, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं भरपूर तरीके से और इंशाअल्लाह ये कामयाबी का इंशाअल्लाह इलेक्शन हो। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, जबकि 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट किए जाएंगे। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ नुमान भुट्टा, मुल्तान। अब तक जमात इस्लामी के 3 उम्मीदवारों ने इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कहा कि तमाम मुल्क के मसाइल का हल जमात इस्लामी के पास है। मज़ीद तफसीलात आमिर शहजाद की रिपोर्ट में। जमात इस्लामी इस्लामाबाद के 3 रहनुमाओं मियां असलम ने NA 46, काशिफ चौधरी ने NA 47 जबकि मलिक अब्दुल अजीज ने NA 48 से अपने कागजात नामजदगी DC ऑफिस इस्लामाबाद में जमा करा दिए। साबिक मेंबर कौमी असम्बली व रहनुमा जमात इस्लामी मियां मोहम्मद असलम ने कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाएंगे और रिहायशियों के तमाम मसाइल हल करेंगे। जितने मुतासरीन इस्लामाबाद हैं उनके जितने मसाइल हैं इंशाल्लाह सबको एड्रेस करेंगे। जो माफिया उनको लूट रहे हैं, जो माफिया उनको कमजोर कर रहे हैं, जो माफिया उनके राइट खत्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब माफिया को रोकेंगे। कोई फर्द ऐसा नहीं होगा जिसे कोई हक मारे। हम हर एक का हक अदा करेंगे और इस्लामाबाद की डेवलपमेंट को मजीद तेज करेंगे इंशाअल्लाह। इस मौके पर इस्लामाबाद के ताजिर रहनुमा चौधरी काशिफ का कहना था कि जमात इस्लामी का उम्मीदवार हूँ, पूरी कौम तराजू को वोट देगी, मुल्क के तमाम मसाइल का हल जमात इस्लामी ही के पास है। मैं ये तवक्को और उम्मीद रखता हूँ कि इस इंतखाबात के अंदर पूरी कौम तराजू को वोट देगी, इसलिए कि इस मुल्क के मसाइल का हल अब सिर्फ जमात इस्लामी और तराजू की कामयाबी के अंदर है। मियां मोहम्मद असलम का कहना था कि जमात इस्लामी का मंशूर है कि इस्लामाबाद की लोकल गवर्नमेंट बनवा कर तरक्याती काम करवाए जाएं। कैमरामैन दाऊद राजपूत के साथ आमिर शहजाद, इस्लामाबाद। अब तक हैदराबाद में इंतखाबी अमल में तेजी के साथ सियासी गहमा गहमी भी उरूज पर है। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने के दौरान भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा भी किया जा रहा है। मजीद अहवाल ब्यूरो चीफ साजिद दराई की रिपोर्ट में।
حیدرآباد میں قومی اسمبلی کی 3 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 6 نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی وصولی کے ساتھ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، جس کے باعث انتخابی عمل میں تیزی اور سیاسی گہما گہمی زوروں پر دکھائی دیتی ہے۔ قاسم آباد کے صوبائی حلقہ PS 60 پر پیپلز پارٹی رہنما جام خان شورو نے RO آفس پہنچ کر کاغذات نامزدگی جمع کروائے، جبکہ سید طارق شاہ جاموٹ نے NA 218 پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ دونوں رہنماؤں کی RO آفس آمد پر کارکنان کی بڑی تعداد ہمراہ موجود تھی۔ آج فارم کا پہلا دن تھا، کوئی اور پولیٹیکل پارٹی نظر آئی ہے آپ کو؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر حیدرآباد میں نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری سندھ میں نہیں ہوگی۔ انتخابی عمل میں تیزی کے بعد شہر کا سیاسی درجہ حرارت بھی گرم ہو رہا ہے، کہیں اتحاد بن رہے ہیں تو کہیں جوڑ توڑ کا عمل جاری ہے، جبکہ شہری بھی اپنے اپنے حامی امیدواروں کے حق میں پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرہ مین ذوالفقار جسکانی کے ساتھ ساجد آرئی، حیدرآباد اب تک۔ اور خبر یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر رمیش کمار نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر رمیش کمار کراچی کے حلقہ 247 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے، جبکہ پیپلز پارٹی نے رمیش کمار کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ رمیش کمار نے اقلیتی نشست کے بھی کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے۔ آج شام کو ڈاکٹر رمیش کمار پیپلز پارٹی میں شمولیت کا باضابطہ طور پر اعلان کر رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر رمیش کمار کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر رمیش کمار پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر رمیش کمار کراچی کے حلقہ 247 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے، جبکہ پیپلز پارٹی نے رمیش کمار کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ رمیش کمار نے اقلیتی نشست کے بھی کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے ہیں۔ آج شام کو ڈاکٹر رمیش کمار پیپلز پارٹی میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر رمیش کمار کے حوالے سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر رمیش کمار کراچی کے حلقہ 247 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرمیلا فاروقی نے خواتین کی مخصوص سیٹ پر کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ شرمیلا فاروقی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ چھوٹے موٹے اتحاد بنتے رہے، جو پیپلز پارٹی کے خلاف دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی گڈی شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور ابھی آپ کو سنواتے ہیں کہ مزید شرمیلا فاروقی کا کیا کہنا تھا۔ آپ کو سنوائیں گے شرمیلا فاروقی نے کیا کہا۔ اس حوالے سے اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں شرمیلا فاروقی، جنہوں نے خواتین کی مخصوص سیٹ پر کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ شرمیلا فاروقی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ چھوٹے موٹے اتحاد بنتے رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے خلاف دعویٰ کر رہے ہیں ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے، پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں اسپتالوں کا جال بچھایا ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی خدمت کرتی رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی نے خواتین کی مخصوص سیٹ پر کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہے۔ تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، فیصلہ آج ہونے کا امکان ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو آج قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ عدالت نے PTI کی درخواست پر کہا تھا کہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ فیصلہ الیکشن کمیشن دے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے، تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، فیصلہ آج ہونے کا امکان ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو آج قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ عدالت نے PTI کی درخواست پر کہا تھا کہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ فیصلہ الیکشن کمیشن دے۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کے لیے NA 32 سے عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما غلام احمد بلور نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہے۔ پشاور سے رپورٹ کریں گے محمد عارف۔ ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن ترجمان کے مطابق اب تک مخصوص نشستوں کے لیے ایک خواجہ سرا صوبیہ خان سمیت 300 خواتین امیدواروں نے کاغذات نامزدگی فارمز حاصل کیے ہیں، جبکہ اقلیتی نشستوں کے لیے 100 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں۔ پشاور سے قومی اسمبلی کی نشست کے لیے NA 32 سے عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما غلام احمد بلور نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی۔ میڈیا سے گفتگو میں غلام احمد بلور کا کہنا تھا کہ انتخابات میں دوسری جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے طے شدہ فارمولے پر عمل کیا جائے گا۔ اسی کا ایڈجسٹمنٹ
मैं तो ये हूँ कि होना चाहिए तो इत्तेहाद हो सूबे की सतह पर, न हो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट होती है और पार्टी फैसला करती है तो हम तो उसके पीछे चलेंगे। हमने उससे इनकार, पार्टी के फैसले से तो हम पीछे नहीं हट सकते। इलेक्शन कमीशन तर्जुमान के मुताबिक अब तक खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के लिए 18 खवातीन उम्मीदवारों ने, जबकि सूबाई असम्बली के लिए 59 खवातीन समेत 15 अकलियती नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों ने कागजात जमा किए। कैमरामैन अली रहमान के साथ मोहम्मद आरिफ, पेशावर। अब तक। डिस्ट्रिक्ट एंड कोर्ट सेशन इस्लामाबाद ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी गैर शरई निकाह केस में रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया है। बुशरा बीबी को आज की हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया है। केस की आइंदा समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने ऑर्डर किए थे कि जेल ट्रायल होगा। बुशरा बीबी सुबह जेल पहुंच गई थी। अदालत ने बाद में बताया जेल जैमर्स की वजह से बुशरा बीबी के साथ राब्ता नहीं हो पाया। पीटीआई वकला की जानिब से बुशरा बीबी की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए ख़त लिखते हुए केस की समाअत जो 2 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके सुबह 5:32 पर महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ जनूबी मगरबी कश्मीर का इलाका और गहराई 11 किलोमीटर थी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके सुबह 5:32 पर महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ जनूब मगरबी कश्मीर का इलाका और गहराई 11 किलोमीटर थी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले के झटके सुबह 5:32 पर महसूस किए गए। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए इकदाम से मुतालिक इस्तफसार किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से लापता शहरियों से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए इकदाम से मुतालिक इस्तफसार किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से लापता शहरियों से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि शहरियों की बाजियाबी के लिए अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं। SHO ने कहा कि 2 साल पहले चालान हुआ था, तहकीकात जारी हैं। अब्दुलसत्तार 12 साल से लापता है। शहरी की बहन की दुहाई है। मजीद जानते नुमाइंदा अब तक जफर सोमरो से। जी जफर सोमरो, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ये लापता शहरी अब्दुल सत्तार है, जिसकी बहन आज अदालत में आई और अपने भाई की बाजियाबी के हवाले से केस में पेश हुई। और दौरान समाअत अदालत ने बताया कि 12 साल से मेरा जो भाई है वो लापता है। एक लौताई भाई था, वो लापता है। उसके बाद जो है मेरी वालदा भी इंतकाल कर चुकी है और मेरे वालिद भी बीमार है। अब केस की पैरवी में ही करती हूँ और कभी पुलिस स्टेशन तो कभी अदालत के धक्के खा रहा हूँ, मगर 12 साल से मेरे भाई का कोई सुराग नहीं लगा गया। दौरान समाअत लापता शहरी अब्दुल सत्तार की बहन जो है वो जोरों कतार रोती रही और अदालत ने उनको भरोसा दिया कि आप अदालत पर यकीन रखें, अदालत आपका मसला हल करेगी और आपके लापता भाई के बाजियाबी के लिए फौरी इकदाम करेंगी। जिस पर अदालत ने पुलिस से पूछा कि 12 साल हो गए और शहरी का अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ है, अपने क्या कार्रवाई की है। जिस पर पुलिस ने बताया कि 2 साल पहले इनका केस दर्ज हुआ था। अब उसके हवाले से JIT भी बनाई गई है। मुख्तलिफ जो टीमें हैं वो इस हवाले से काम कर रही है, मगर अभी तक लापता शहरी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत में पेशरफ रिपोर्ट दें और लापता शहरी के का सुराग लगाएं कि वो कहाँ हैं और फौरी तौर पर उनके जो लापता शहरी दीगर हैं उनके भी सुराग लगाएं कि वो कहाँ है। अदालत ने आइंदा समाअत में पुलिस से इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली और कहा कि लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाए और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लापता शहरियों का सुराग लगाएं, क्योंकि जिनके प्यारे लापता होते हैं दर्द वही महसूस कर सकते हैं। अदालत ने पुलिस से आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। जी जफर सोमरो में अपडेट कर रहे थे।
ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे की कमी के बाद 284 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स पे मनफी रुझान की सूरत हाल है। मार्केट 118 पॉइंट्स की कमी से 62,574 पर ट्रेड हो रही है। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे की कमी के बाद 284 रुपए पर आ गया है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज है। इंडेक्स में मनफी रुझान की सूरत हाल है। मार्केट 118 पॉइंट्स की कमी से 62,574 पर ट्रेड हो रही है। अपडेट करें आपको आज मार्केट की सूरत हाल के हवाले से। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे की कमी के बाद 284 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में मनफी रुझान देखा जा रहा है। मार्केट 118 पॉइंट्स की कमी से 62,574 पर ट्रेड हो रही है। ओपन मार्केट जहां डॉलर 25 पैसे सस्ता हो गया, कीमत 284 रुपये हो गई। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज इंडेक्स में मनफी रुझान। स्टॉक मार्केट 118 पॉइंट्स कम हो गई, 62,574 पर ट्रेडिंग हो रही है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।